भगवान की जय। इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। We wish to welcome you all for our morning lecture. श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय। जय राधा माधव जय श्री राधा माधव की जय। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। So dear devotees, we wish to welcome you all for our daily Bhagavatam lecture. Hare Krishna. बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
विद्येषु नित्यं भागवत सेवया नित्यां भगवतां सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवतीं तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भवति नैष्ठिके नमो विष्णुपादाय ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे प्लीज आप लोग बोलिए दोहराइए धन्यम धन्या यशस्यम यशस्या आयुष्यम आयुष्या स्वर्ग्यम स्वर्ग्या कली कले मलापहम मलाकं धर्मार्थ धर्मार्थ काम कामा मोक्षाणा मोक्षाणा सम्यक सम्यक् सिद्धिम सिद्धि अभिप्सुभिः अभिशुभिः श्रद्धयैतद् श्रद्धायेतत् अनुश्राव्यम् अनुश्राव्या चतुर्णां चतुर्णां कारणं कारणा परम् परम् धन्यं यशस्यम् आयुष्यम् धन्या यशस्याम् आयुष्याम् स्वर्गं कलिमलापहम् स्वर्ग्यां कलिमलापहम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां धर्मार्था कामा मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभिः सम्यक् सिद्धिं समिच्छति श्रद्धयैतद् अनुश्राव्यम् श्रद्धयेतन् अनुष्यायम् चतुर्णां कारणं परम् कारणं परम् धन्यं यशस्यम् आयुष्यम् धन्या यशस्याम् आयुष्याम् स्वर्गं कलिमलापहम् स्वर्ग्यां कलिमलापहम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां धर्मार्था कामा मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभिः सम्यक् सिद्धि अभिप्सिभिः श्रद्धयैतद् अनुश्राव्यम् श्रद्धायेता अनुष्याव्याम् चतुर्णां कारणं परम् चतुर्णां कारणं परम् धन्यं यशस्यम् आयुष्यम् धन्या यशस्याम् आयुष्याम् स्वर्गं कलिमलापहम् स्वर्ग्यां कलिमलापहम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां धर्मार्था कामा मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभिः सम्यक् सिद्धि अभिक्षुभिः श्रद्धयैतद् अनुश्राव्यम् श्रद्धायेतत् अनुष्यायाम् चतुर्णां कारणं परम् चतुर्णां कारणं परम् So एक एक शब्द करेंगे. We'll take the translation. Dhanyam, धन्या the source of riches. the source of riches Yashashyam, यशस्या the source of reputation. the source of reputation Ayushyam, आयुष्या
the source of an increased span of life. the source of an increased one. Swargyam, the source of elevation to Elevation, the heavenly planets. the heavenly planet, Kali, Kali, of the age of Kali. the age of Mal Apaham, Mal Apaham, decreasing the contamination. decreasing the contamination, Dharma, Dharma, religion. religion, Artha, Artha, economic development. development, Kama, Kama, sense gratification. sense gratification, Mokshana, Shana, of liberation. liberation, Samyak, Samyak, completely. complete, Siddhim, sin, perfection. perfection, Abhip Subhiha, Abhishubhi, by those desiring. by those desiring, Shraddhaya, Shraddha, with great respect. with great respect, Etat, Etat, this narration. this narration, Anushravyam, Anushyaram, must one hear. Chaturnam, of the four. Karanam, cause. Param, ultimate. Jaguru Srila Prabhupada ki. Prabhu, आप बोलिए, पहले बोलिए. No, by here. नहीं, आप लोग पूरा पढ़िए. आप लोग नहीं किए ना. आप लोग रिपीट कीजिए. प्लीज रिपीट प्रभु. धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षानाम सम्यक सिद्धिम अभिप्सुभे श्रद्धयेतद् अनुश्राव्यम चतुर्णां कारणं परम्. Dhanyam yashasyam ayushyam, धन्यं यशस्यम् आयुष्यं Swargyam kalimalaparam, स्वर्गं कलिमलापहम् Dharmatha kama mokshanam, धर्मार्थकाममोक्षाणां Samyak siddhi abhishubhi, सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभे Shradhayantan anusyayam, श्रद्धयेतद् अनुश्राव्यम् Chaturnam karanam param, चतुर्णां कारणं परम्. So translation and purport by Jagadguru Srila Prabhupada ki. So please repeat. By hearing the narration of Prithu Maharaj, one can become one can become great, great, increase his duration of life, duration of life, gain promotion gain promotion to the heavenly planets, to the heavenly planet, and counteract and the contaminations contamination of this age of Kali. this age of Kali. In addition, In addition, one can promote one can promote the causes causes of religion, of religious economic development, development, sense gratification, gratification, and liberation. and liberation. Therefore, Therefore, from all sides, all sides it is advisable is available for a materialistic person for the materialistic person who is interested who is interested in such things in to read read, and hear hear, the narrations narration of the life the life, and character character, of Prithu Maharaj. Purport. By reading and hearing the narrations of the life and character of Prithu Maharaj, one naturally becomes a devotee. And as soon as one becomes a devotee, his material desires automatically become fulfilled. Therefore, it is recommended in Srimad Bhagavatam 2.3.10, Akamaha sarva kamo va mokshakam udaradhira tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. If a person wants to return home back to Godhead, or wants to become a pure devotee, akam, or wants some material prosperity, sakam or sarvakam, or wants to merge into the existence of the Supreme Brahman effulgence, mokshakam,
he is recommended to take to the path of devotional service and hear and chant of Lord Vishnu or of his devotee. This is the sum and substance of all Vedic literatures. Vedescha sarved aham eda vedah. Bhagavad Gita, chapter 15, text 15. The purpose of Vedic knowledge is to understand Krishna and his devotees. Whenever we speak of Krishna, we refer to his devotees also, for he is not alone. He is never nirvishesh or shunya, without variety or zero. Krishna is full of variety, and as soon as Krishna is present, there cannot be any question of void. Jaguru Srila Prabhupada ki. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. So, Priya Bhaktagan, dear devotees, we welcome you. Nous be accueillons tout de nos Bhagavatam lectures, qui le fait tous les jours le matin. Et là, la question c'est, vous faites dans quel langage, Prabhu? Créole, hindi? Créole, Prabhu? Parce que sans Prabhu, vous pensez, derrière le Vishwana, Prabhu will prefer créole. Allez, nous causons créole, vous êtes tout comprendre? Allez, Krishna. Alors, et comment nous peut glorifier Prithu Maharaj depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire plusieurs mois déjà, et nous pouvons presque à la fin de ce chapitre-là, le chapitre 23 du 4e canto, chant 4 de Srimad Bhagavatam, et aujourd'hui c'est Shlok, verset numéro 35. Et déjà depuis 2-3 shloks avant, nous commençons à comprendre maintenant c'est quoi le Shruti Phal, quand nous écoutons le passe-temps de Prithu Maharaj qui nous bénéficie de ça. Alors, le Shruti Phal veut dire que n'importe qui, quand on va écouter, il a un fruit avec. C'est ça que c'est Shruti Phal. Ok? Alors, ici, Srila Vyasadeva va expliquer que quand on écoute le passe-temps de Prithu Maharaj, alors qui est arrivé? Une personne, he becomes great. Alors, d'une façon qui veut dire, une grande personnalité. Great qui veut dire, populaire d'une façon de parler. Increase his duration of life. Ou vivre plus longtemps, gain promotion to the heavenly planets. Alors, si quelqu'un a envie d'aller dans le paradis, le Swarga, alors il est élevé par sa planète-là, and counteract the contamination of this age of Kali. Alors, ça c'est une partie très importante, qui nous trouvait qui? Nous appelons Kali Malapaham. Alors, dans Kali, nous trouvons, il y en a plusieurs talents, plus que dans le détail, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de malpropreté. D'accord? Alors, comment, surtout si nous écoutons avec attention le passe-temps de Prithu Maharaj, alors, tout ça en contamination là, facilement éradiquée. Et puis, après de ça, disons que si quelqu'un, l'idée Char Purusharth, les 4 Purusharth, on dit Dharma, Artha, Kam, Moksha. Dharmartha, Kam, Mokshanam. Alors, si quelqu'un est intéressé avec Dharma, Artha, Kam et Moksha, et il dit que là aussi, il facilement une personne est capable de jouir tout ça, la facilité là. Alors, il explique-nous que de toute façon, si nous guettons, il recommande que même une personne si elle est matérialistique, il y en a beaucoup de désir matériel, il besoin écouter, lire et écouter le passe-temps et la vie et le caractère de Prithu Maharaj. Alors, de toute façon, on appelle ça, dans le management, une win-win situation. Alors, même si une personne est matérialistique, s'il peut suivre, il peut lire le passe-temps de Prithu Maharaj, il peut gagner. Avec le temps, c'est vrai que quand une personne peut écouter le passe-temps de Prithu Maharaj, il peut élever à une certaine plateforme que définitivement, soit un désir matériel aussi pour. Il peut ne plus intéressé par une activité matérielle, il peut venir dans une plateforme spirituelle. Mais même si il n'a pas de désir matériel, là aussi, il est recommandé qu'il ait besoin d'écouter le passe-temps de Prithu Maharaj. Et dans un shlok avant, le verset avant, on expliquait que si une personne écoute le passe-temps de Prithu Maharaj, il y a un minimum de 3 fois. Il lire, il écouter, et il fait un autre si on écoute sa passe-temps de Prithu Maharaj. Alors, s'il est un brahman, qui est venu, il est vraiment un brahman de haut niveau.
Il y en a plusieurs de la société, plusieurs brahmanes, mais pour même brahman, il pouvait être pour même un meilleur brahman. Alors ça veut dire que ce brahma tejas, un brahman qu'on reconnaît, c'est tout pour ce brahma tej. Parce qu'un brahman qu'on regarde, il a les pour résoudre le mantra, il a, on dit tout le temps, c'est faire patan, yajan, dan, pratigraha. C'est ce qui est expliqué dans le Shastra. Un brahman est supposé faire quoi? Il est supposé lire Shastra et il fait l'autre personne aussi lire Shastra en même temps. Patan et patan. Yajan, il apprend à faire yagya lui-même sous la direction de ce domaine spirituel. Et là, il a fait yagya pour l'autre personne. Pour yajman, il a fait yagya. Alors, patan, yajan, dan et pratigraha. Ça veut dire accepter donation et il y a le faire aussi donation. Alors ça c'est dharma de un brahman, il est supposé faire ça. Alors, si une personne, un brahman, il écoute le passe-temps de Raja Prithu, d'expliquer ici qu'il est parmi les brahmans, il est un brahman vraiment bien exalté, dans une position bien haute. Pareil, si une personne est kshatriya, s'il écoute le passe-temps de Prithu Maharaj, parmi les kshatriya, il est number one, il est bien populaire. Et un kshatriya c'est quoi? Il a les besoins administrer. Comme les rois, les Yahous qui quand y allaient, il y a souvent les rois ont besoin à la guerre. Alors les Yahous, quand ils sont aussi pour y aller, ils peuvent toujours être victorieux. Ils peuvent toujours être gagnants, ils ne vont pas perdre jamais. Pour un vêcheur maintenant, il est supposé être un vêcheur qui les fait. Pour lui, c'est business. Et il a besoin d'aider la société pour lui provide nourriture pour toutes les personnes de la société. Et il est supposé être beaucoup de animaux, surtout des vaches. On dit go krishi raksha. C'est ça qu'un vêcheur est supposé faire. Faire cow protection et aussi faire agriculture. Alors, si il peut écouter le passe-temps de Prithu Maharaj, alors ce Shrutipal pour lui c'est quoi? Qui devient parmi les vêcheurs, devient un parmi les meilleurs vêcheurs. Et s'il y a un Shudra est supposé une personne qui peut assister tous ces bandes différents. Varna Kena. Alors, il est supposé assister un brahman, un kshatriya, un vaishya. Et les gens qui se Shrutipal, s'il écoute le passe-temps de Prithu Maharaj, il devient un grand dévot. Voilà ce Shrutipal pour un Shudra. Alors, c'est ça que vous comprendre qu'il a conscience de Krishna, Bhakti, pour tout, irrespective, indistinctement de n'importe quel varna et qui ashram qui nous suivent. Alors, ici, dans le purport, Srila Prabhupada peut expliquer que quand nous lisons et quand nous écoutons le passe-temps et la vie caractère de Prithu Maharaj, il y a naturellement qui nous vient un dévot. Alors, commencement, c'est une personne matérialiste. Il peut écouter et avec le temps, il commence à développer un taste, un higher taste, on dit, un goût supérieur. Et il commence à faire bhakti. Et puis, les gens qui, aussitôt, qui est une personne qui est un dévot, les gens tous un désir matériel automatiquement, tout, Krishna les satisfait tout. Krishna déjà à plusieurs reprises nous mentionne ça, nous d'abord Gita expliqué, Ananyas Chinteya Tumam, et Jana Puripase, Tesham Nityabhuktanam, Yogashemam Vahami. Et Krishna il est là pour ce dévot, quand ce dévot manque quelque chose, il donne tout. C'est un dévot pas manque, non. Et c'est qu'un dévot est là, Krishna le protège. Ça veut dire un dévot, il tout le temps, il gagne. Jamais il perd. Tu sais comment tu dis? Est-ce qu'un dévot perd? Jamais il perd. Alors, lui, toujours, ça veut dire win-win situation. Quand on win dans Bhakti, on peut suivre la connaissance de Krishna, on peut toujours gagner. Et ici, il est recommandé dans Srimad Bhagavatam, qu'on a ici mentionné, dans le deuxième chant, chapitre 3 et verset numéro 10. Akamaha sarvakam va mokshakam udaradhiha tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. C'est une personne qui a envie de retourner de Bhagwan, back home, back to Godhead, ou bien envie d'un dévot pur, ça veut dire akam, ou bien s'il y a envie quelque chose de matériel, une prospérité matérielle, sakam, ou bien sarvakam, ou bien s'il y a envie. Maintenant, il explique ça aussi. To merge into the existence of the supreme Brahman effulgence. Moksha Kam. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui, on dit, Bhakti Mukti Siddhi Kam. Il y a différentes catégories de personnes dans ce monde. Alors, si il a envie, alors il est recommandé qu'il suive le chemin de
bhakti, ou bien un chemin de bhakti yoga, ou bien service dévotionnel. Et il écoutait et il chante le saint nom de Bhagavan Krishna, Bhagavan Vishnu, Tuman Vishnu Tattva, ou bien Bhagavan Soban Devo. Parce que nous comprenons bien que Bhagavan n'est pas tout seul. C'est un que je ne vais pas expliquer ici. Yeah, this is the sum and substance of all Vedic literatures. Alors quand on écoute tout le ban shastra, tout le scripture qui nous est Vedas se servent Aham Eva Vedya. Alors 15-15, qui voilà, qui Bhagavan l'explique, il explique à Arjun, qui Sarvasya Chaham Hridi Sanni Vishto. Mata Smritir Gyanam Apohanam Cha Vedas se servent Aham Vedyo, Vedant Vedavid Eha Chaham. Alors qui Bhagavan dit qu'il reste dans tout sur nous les cœurs. Peu de personnes qui indistinctement qui dit Bhagavan pas là. Non, Bhagavan n'est partout, il est omniprésent, il est partout dans tous les cœurs. Même si c'est quelque chose de chal ou bien achal, de bouger, de pas bouger. Bhagavan n'est partout. Donc il y a the Brahman feature, il est partout. Alors, the pervasive aspect of Bhagavan. Bhagavan est partout. Et Bhagavan il dit qu'il nous besoin, Vedas se servait Aham Eva Vedya, nous supposer. At the end, the sub and substance de tout, nous van adhérents, et tout ce qui nous peut lire, tout principe qui nous peut suivre, nous supposer que Bhagavan, Sri Krishna. Alors, the purpose of Vedic knowledge is to understand Krishna and his devotees. Alors, si nous comprenons bien, dans Srimad Bhagavatam, pas existe le passe-temps de Bhagavan Sri Krishna, mais il explique le passe-temps de Subhan, puis dévot. Parce que si nous regardons bien, c'est dans chant numéro 10, 10e canto, le Samambanam qu'on nous dit. Là-bas, il y a 90 chapitres qui peuvent glorifier Bhagavan Sri Krishna. Mais avant qu'il nous arrive au 10e canto de Srimad Bhagavatam, il explique tout, c'est une création, une montée, si nous regardons bien qu'il y en a. Il y en a, premier c'est création. Après, deuxième, il y en a the cosmic manifestation. Next, que nous bougeons, qu'il trouve the status quo, que dans le passe-temps de Kapil Bhagavan et Mata Devavati. Plus nous bougeons de l'avant, nous étions là, 4e canto, creation of the fourth order. Après, de la façon que nous bougeons, nous allons, le truc qui nous trouvons. Il continue, il n'est pas avec la même. Qui nous appelle ça? Nous appelle l'indigète. Vous voyez? Il y a the creative impetus, la création. Alors, quand il vient au 5e chapitre, il y a même regardé sur Bhagavan sur passe-temps. Il explique souvent 100 garçons, comment il est important pour suivre Bhakti. Après ça, nous avons prescribed duties for mankind, 6e canto, là nous avons le temps passe-temps de Ajamil, prescribed duties for mankind. Et puis quand nous bougeons, à l'inscrite devant, nous avons Bhagavan Nasimede Prahlad Maharaj. Mais tout ce que tu peux trouver dans Bhagavan Soban, Devo même, de glorifier Soban Devo. Alors, nous avons the science of God. Et là, quand on appelle ça, nous avons withdrawal of the cosmic manifestation. Withdrawal. Et là, nous avons ce qui devant nous aller, qui nous avons libération. Moksha. L'homme que vous trouvez dans ce chapitre-là explique, dans 2 chapitres, il explique le passe-temps de Lord Ramchandra, de Bhagavan Ram. Et de là, le passe-temps continue. Après libération, l'homme qui nous gagne. 10e canto maintenant, 90 chapitres que le glorifier Bhagavan Sri Krishna depuis sa naissance, c'est ce qu'il dit, wind up ce passe-temps, les retours de Sri Golokram. Et là, de cette façon-là, quand il continue, la 11e canto, bien 11e chant, il est un peu, general history. Après que nous trouvons comment dans la Muni, il instruit le papa de Bhagavan Sri Krishna, Vasudev, et finalement, 12e chant, c'est surtout là, the age of deterioration, c'est surtout là, Kali Yuga. D'expliquer. Alors, dans sa façon-là, il y a n'importe quelle place, qui, chez le Bhagavatam, comme ça, n'importe quelle place qui va aller, ou pour lire, ou prendre, et 10 000, n'importe quelle façon, n'importe quel côté où vous 10 000. Depuis le commencement jusqu'à la finition, pour tous les deux même. Mais c'est vraiment une façon pour nous comprendre, qui est important pour les juger là-bas, pour le Kananda Bhavan, qui, de Guru Shila Prabhupada, qui. Alors, dans sa façon-là, il est important qui nous suivent, nous lire Srimad Bhagavatam d'une façon systématique. Parce que dans sa façon-là, qui nous connaît,
nous comprenons un passe-temps de sa dévot là. Sinon, quand on a Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, ici nous veut lire le passe-temps de Prithu Maharaj, nous avons différents livres. Mandata, nous pouvons lire le passe-temps de Uttanpad, papa de Dhruv Maharaj, et notre frère Priyavart. Alors quand nous pouvons lire tout ça en passe-temps là, il y a quelque chose que nous pouvons apprendre. Puis dans le démon, nous avons les rois comme Raja Puranjan, nous avons Raja Yayati. Alors chaque les rois est un passe-temps, il y a une leçon à apprendre. Et c'était tout, c'est un dévot de Bhagavan Shri Krishna. À cause de ça, ici je le Prabhupada avait mentionné que the purpose of Vedic knowledge is to understand Krishna and his devotees. Parce que Bhagavan Shri Krishna n'est pas tout seul. Il est toujours entouré de ce pur dévot. Nous avons le passe-temps de Jai Vijay. Alors, qui nous en parle là-dedans aussi? Qui Bhagavan, quand il fait ce lit-là, il a servi sur un dévot de n'importe quelle façon. Et ce pur dévot, nous ne pas besoin d'oublier que Jai Vijay, c'était pur, c'est toujours éternel. C'est un associé éternel de Bhagavan Shri Krishna. Bhagavan, c'est un parikar, c'est un parashlet, comme on dit. Alors, là, éternellement, là, je peux servir Bhagavan. Et je accepter n'importe quel rôle, n'importe quelle situation que Bhagavan met de d'accepter à faire service. Et on a trouvé le passe-temps, comme un arrangement de Bhagavan. Si nous disons Sarva Karana Karanam, the cause of all causes, c'est Bhagavan Shri Krishna. Alors le passe-temps que Jai Vijay il nous invite dans ce monde-là, pour assumer notre rôle de servir Bhagavan dans Bhagavan celui-là comme un démon. Comme Hiranyasha et Hiranyakashipu, le Satyug, le Tretayug comme Ravan et Kumbhakarna, le Dwapar-yug comme Shishupal et Dantavakra, et même le Kali-yug. Nous continuons de dire qu'il passe 3 naissances, 4e naissance devenue comme Jagai et Madrai. Je continue de servir Bhagavan. Alors, c'est ça le rôle de Bandevo, Banpur Devo, qui jusqu'à assumer n'importe qui rôle. Mais Bhagavan, il fait souvent le passe-temps, Bhagavan fait souvent la mise en scène. Mais là, il y a une personne, c'est qui est athéiste, mais qui est envieux de Bhagavan. Je ne peux pas comprendre ce passe-temps. Après, c'est des voilà, mais depuis que il y a fall down. There's no fall down message. C'est l'arrangement de Bhagavan. Bhagavan il fait le passe-temps pour donner nous une instruction. Alors, ici, comment on verrait dire? Whenever we speak of Krishna, we refer to his devotees also, for he is not alone. Bhagavan n'est pas tout seul. Il est vrai, Bhagavan, originally, il est tout seul. Il fait ce passe-temps. Et là, après, quand il a envie, enjoy, on dit, et là, Kishmati Radharani, il apparaît. De Bhagavan Shri Krishna. À plusieurs reprises, nous lisons dans Shri Chaitanya Charitamrita d'expliquer que Radha Krishna est Atma. Un seul. Quand nous venons nous dire que Radha et Krishna sont séparés, mais une personne qui n'a pas accepté Radharani, c'est un plus grand offender, malheureusement. De faire offense, parce que je ne pas connais que Radha et Krishna, c'est un seul tattva. Radha Krishna et Atma, deux Dehatari. Tu prends deux décors qui fait. Ananya Vilasa Rasa Asvadana Kari. Pour que cas vienne, taste, enjoy, jouer différents types de races, de melodies. On explique ça. Alors, Bhagavan, après ça, qu'il lit à travers les qui Srimati Radharani est manifesté. Alors, Bhagavan, dit vrai, original, ici, mais là, il fait pour faire souvent de passe-temps, il est manifesté. Srimati Radharani, après, il manifesté Balaram. Alors, je donne différents, chacun a différents rôles pour jouer dans le passe-temps de Bhagavan Shri Krishna. À cause de ça, Sat, Chit, Ananda, Vigraha. L'aspect de Sat, Chit et Ananda. Alors, eternal truth, Viprabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. And eternal existence, comment on dit? Sat, Chit, Ananda. Eternal bliss. Alors, Bhagavan, c'est ici pour tout seul. Pense-moi les mondes que tu m'as dit Bhagavan. Là, tu peux arriver. Parce que tu m'as dit, pas tu m'as dit, mon aussi. Parce que nous, toutes nos créations de Bhagavan même. Mais nous créations, parce que Bhagavan est en vie. Moi, quand Bhagavan est service, j'ai dit ça, après, moi-même, je suis Jivalok et Jivalok de Sanatana. Que nous, tous nous, ban partie, fragment de Bhagavan. Nous, tous nous, ban partie de Bhagavan.
Alors nous besoin retourner pour Bhagwan, et même si Bhagwan a envie qu'il nous reste dans le monde matériel là, nous continuons à faire service, nous besoin accepter. Parce que ce n'est pas nos choix. Nous avons un petit peu de free will, nous avons un petit peu de l'indépendance. Mais c'est moi Bhagwan, c'est que Bhagwan c'est ça que nous besoin faire. Mais à l'IN, est-ce que nous avons que nous indépendants? Nous avons un petit peu indépendant. Bien un petit peu qui fait, parce que papa là il a tout dit. D'ailleurs, on va comment expliquer. Premier shlok de Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Yatunvaya iti tatasya Charteshu Abhigya Swara Tena Brahma Hridaya Adiko Muyati Tesura Tejo Vari Mridam Yathamima Yatri Sargo Vicha Dhamna Swena Sada Nirasta Kokam Satyam Paramadhimani. Bhagwan is the eternal truth. He is Swara, the empereur de tout. Abhigya, the omniprésent partout. Et il fait un Swara qui veut dire un empereur. Est-ce qu'il est bien quelqu'un? Il a tout. Il n'est pas un serviteur de personne. Mais c'est bon, ça même Bhagwan, quand il fait ce passe-temps, il dit Aham Bhakta Paradhino. Hi Asatantra, Iva Dvija. Il veut dire Aksana à Durvasa Muni. Quand Durvasa Muni fait offense au Ambarish Maharaj aussi, un passe-temps de Ambarish Maharaj qui nous dit lire, qui nous dit comprendre. Qui, comment nous supposer engage dans le sens de Bhagwan sur de ce Bhagwan sur votre passe-temps, de son âme, de ce votre forme, de ce votre qualité, et ce votre lila. Nam, Rupa, Guna, notre lila. Comment expliquer? Alors voilà, quand même Bhagwan qui supposait Swarat, il n'est pas supposé dans personne au-delà de lui, il est totalement indépendant, il n'est pas dépendant de personne. Mais c'est même Bhagwan de ce passe-temps, il dit Aham Bhakta Paradhino. Il dit pour dépendre de mon Devo. Pense qui a été Bhagwan et comment se vend pure Devo, se vend devotees. Hare Krishna Prabhu. Alors Aham Bhakta Paradhino, hi aswatantra eva dvija. Il dit moi pas indépendant, moi dépendre de mon Devo. Hi aswatantra eva dvija. Sadhubir Grasto Hideo, Bhaktya et Bhakta Jana Priya. Il dit qui pas juste mon Devo, mais mon serviteur de mon Devo, mon âme aussi bien cher, bien content ça ma personnalité là. Alors Bhagwan, il n'est pas content juste ce Devo, mais il est content de serviteur, de Devo de ce Devo. Alors voilà, c'est ça nous tattoo, c'est ça nos philosophies qui chez la Prabhupada dit. À cause de ça quand nous venons de l'ISKCON, de Hare Krishna Movement, nous pas juste glorifier Bhagwan chez Krishna, mais aussi ce pur Devo, nous faire nos Vyas Puja, nous faire nos Guru Puja. Voilà un peu nos principes comment nous suivre. C'est d'après Shastra. Alors, c'est une personne dans l'ignorance qui est capable de dire je peux prier Guru, je peux prier un être humain, mais nous ne pas dire que le Guru est un être humain. Non. Sakshat Dharitvena Samasta Shastra. Qui tout le Shastra dit que Guru est un représentatif de Bhagwan Shri Krishna. Guru Tattva veut dire si avec les mondains, nous avons nos Guru, nous avons il n'y a pas un dimanche comme nous, il y a une grande offense que nous pouvons faire. It's very offensive. Nous devons faire bien attention avec ça. Alors, c'est un tattoo, et même si nous comprenons, puis nous avons envie de comprendre pourquoi nous sommes là aussi, l'explique de Shweta Shota Upanishad. Yasya deve parabhakti yatha deve tata guru. Tasya te kanta yada prakashante mahanpana. Qui dit tout impose, toute ma connaissance védique, les révéler depuis en dehors de mon décret. Akisana, c'est lui qui a unflinching faith in both Guru and Krishna. Si nous disons non, mon croisiste de Krishna, ben nous partons en place. Krishna pas vous de nous parce qu'il ne faut pas accepter. Ça c'est un standard qui Bhagwan Shri Krishna lui-même nous met dans sa monde là. Qui nous disait non, qui fait nous tard vidi pranipate paripashne seria. Upadekshati te gyan stattva darshana. Les gens all good and bona fide spiritual master à la prendre avec lui. Les pouvoir expliquer le cas montrer où parce qu'il lit, il déjà il réalisé et il trouve la réalité, il connaît Hare Krishna. Alors Krishna même il donne nous tout ça conseil là, il donne nous instruire nous, mais si nous pas suivre, qui peut arriver? Et là, qui Bhagwan Shri Krishna dit, le chapitre 9, texte numéro 3, verset de Dharana Purusha, Dharma Syasa Parantapa. Aprapti mam nivartante mrityu samsara vartamani. Ban qui paie dans la foi, verset de Dharana Purusha. Ban personne qui paie dans la foi dans sa Dharma Syasa Parantapa. Arjun, tu es un grand guerrier, mais dans le dharma qui manifeste dans la ban qui paie dans la foi là-dedans,
Aprapimam nivartante, jamais je pourrais si gagne Krishna, jamais je pourrais si comme moi, et mrityu samsara vartamani, je pourrais tourner en rond dans ça des mondes matériels. Alors, il n'est pas facile. Il est aussi facile, oui, pour moi, qui Bhagavan Shri Krishna, il finit de nous tout. Nous n'est que là pour suivre. Mais quand on nous complique les choses nous-mêmes avec sa petite l'indépendance qui nous est là, voilà qui nous crée problème pour nous. Alors voilà qui Srila Prabhupada peut expliquer que he is never nirvishesh and shunya. Krishna n'est pas une personnalité qui peut n'avoir été ou bien les zéro. À cause de ça, quand nous disons mantra de le Guru mantra de Jagadesh Prabhupada, nous disons Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Srila Prabhupada qui lui fait bien cher à ce Guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, parce qu'il prend refuge. Il peut suivre l'instruction de ce Guru qui peut faire Gauravani Pracharini. Il peut aller, il peut faire Prachar de Gauravani. C'est quoi Gauravani? Qui lui peut faire? Yare dekhe tare kahe Krishna Upadesh. Partout où il peut aller, il peut enseigner, il peut prêcher l'enseignement de Bhagavan Shri Krishna, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Et Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarini. C'est justement un pays Paschatya, qui nous dit, Western countries, que tu as tout le temps, tu as qui philosophie là? Et bien, Bhagavan Nirvishesh, Bhagavan n'a aucune forme, Bhagavan soit voidisme, vide, ben non, dans zéro, Shunya. Mais qui peut faire? Srila Prabhupada est allé et Deshitarini. Il libère, et jusqu'à aujourd'hui, Pyako, Srila Prabhupada libère sa qualité pays à travers de qui? De ce ban disciple, de ce ban dévot qui bien sincère. Sincèrement, je peux servir de mission de Srila Prabhupada. Parce que Srila Prabhupada dit qui? Il dit que Krishna is full of variety. Krishna est parfait. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Qui tout ce système qui Bhagavan a créé là, depuis c'est le monde matériel, ça c'est le monde spirituel, il y a tout est parfait. Et tout le monde c'est la perfection. Même ce système de karma, il y a la perfection. Il complète et il est parfait. À cause de ça, tout ça, les mondes peut rouler sans aucun problème. Alors si vous pouvez suivre Krishna, vous pouvez qu'il est toujours dans Shri Golokdham, vous pouvez toujours dans Vaikuntha. Mais si vous pouvez suivre Bhagavan Sumaya Shakti, mais de là-bas, vous expérimentez là-bas aussi, il est bien parfait. Et là-bas, qui Maya Devi, il est là pour des grands têtes entre eux, pour continuer fouette tout, ou bien pour fouette le ou les deux, jusqu'à 15 jours, pour filmer, mais non, mais c'est ce qu'on peut faire là, il n'est pas bon. Mon besoin retourne, comme moi. Alors, un affaire que j'ai envie de ressortir ici, qui, même si une personne est intéressée avec Char Purusharth, alors qu'elle peut causer le Dharma, Artha, Kama, Moksha. Alors, beaucoup de personnes pensent que, ok, nous devons suivre une certaine religion. Parce que ce concept de dharma, artha, kama, moksha qui fait là. Parce que si nous ne mettons pas dharma, nous mettons une barrière. Comme un cheval, quand il galope, les cas sortis en des trac, nous mettons un zéyer des deux côtés, avec celui-ci. Alors, ça désir qu'il nous mettait là, c'est un dharma et moksha. Sinon, je peux juste intéresser avec quoi? Art et calme. Veut dire juste développement, travail, ramasse-casse, qui trouve les mondes matériels, juste basé sur ça. Et puis l'amusement, sense gratification. Mais si vous avez un contrôle sur ça, qui amène un contrôle là-dedans? C'est Dharma qui amène un contrôle là-dedans. Si vous pouvez commencer, pas dire, ok, pas besoin de suivre ça, Char Purusharth là. Tout le monde, même un dévot initié aussi peut suivre ça pour Char Purusharth là. Ou pour attirer depuis dans la vie. Nous pensons bien qu'on peut faire, qu'on peut prêcher aussi, qu'on peut dire quelque chose. Nous tous nous pouvons suivre. Art, est-ce que nous demandons des dévots arrêter le travail? Non, je peux travailler, je peux faire un développement économique, mais seulement je peux faire d'une façon qui yukta vairagya. Nous pouvons servir de Bhagavan Shri Krishna son service. Alors un dévot quand il peut travailler, il peut faire, il peut gagner Lakshmi, il peut prendre, il peut mettre en service de Bhagavan Shri Krishna, il peut aussi nourrir sur la famille, il peut faire quoi? Il peut faire Vaishnav Seva. Parce que sur la case, sur un enfant, il peut venir Vaishnav, il y a un dédit dans la maison.
Alors, qui ça peut contrôler tout dans la maison? C'est pas. Il ne peut pas faire pour son propre sense gratification, mais il peut faire pour gratifier le sens de Bhagwan. Alors, il peut aller, il peut travailler, il peut gagner la paix, il a fait du moins les tiennes parties. Il peut mettre dans Bhagwan ce service, dans la construction de temps. Après, ce qu'il y en a pour les rouler sur la case, les pièces de ration, il peut venir. Mais pour ça, il peut acheter ça. Il n'est pas juste pour ce sense gratification, mais il peut acheter pour offrir à Bhagwan, il peut faire une préparation, il offre à Bhagwan. Les là, il y a prachad, les là, il consomme. Ça veut dire que nous devons aussi nous prendre là-dedans. Vous comprenez bien. Mais seulement, en général, nous devons poser une personne qui est matérialiste. Alors, si pas tu as ça désiré, ça débordé, ça délimite, banderie, comme on dit, une personne qui va dérailler. À cause de ça, il commence par dharma, artha, kam, et moksha. Dharma, il donne une direction, et nous connaissons que si nous pouvons faire développement économique, nous devons contribuer un petit peu pour Bhagwan aussi. C'est un dharma sur rôle. Amène-nous le chemin qui vise. Même gratification de l'humain sens, l'amusement. Mais si nous pouvons suivre selon le dharma, les justifier. Mais si nous sortons en dehors de sa limite là, nous prenons un sense gratification plus qui vise, et la qui dit qu'on tombe malade, la société pour dégrader. Tout ça fait les business sous un certain contrôle. Business un contrôle. Et là qui est dans le concept de moksha, c'est-à-dire si on suit ce chemin-là comme on besoin, finalement, vous pourrez ici gagner libération. Mais nous avons un acharya qui explique d'une façon encore plus avancée. Qu'il dit aussi une personne, un dévot, il commence là. Tout le monde a commencé initialement sur matérialiste. Alors, je disais dharma, artha, kam, or, moksha. Là, quand vous bougez un ticket, ou un ticket devant, depuis karmi, vous bougez un ticket, vous venez venir. Nous venons nous intéresser à travers ce dharma, le concept de dharma et moksha, nous revenons un yogi. Ah, c'est un yogi qui a envie. Lui aussi, il a besoin de 4 affaires, il a besoin de 4 affaires, lui aussi. Alors, il expliquait que ça capte les conversions en termes de moksha. Normalement, on a 5 types de moksha, mais nous tirons. Sayuja Mukti nous mettons de côté. Parce que Sayuja n'est pas trop bon pour la vie dévotionnelle. Parce qu'un dévot, il a envie, God, so, individualité pour lui faire servir Bhagwan. Là, il est intéressé avec ces 4 types de moksha qu'il a, qui nous cause Sarupya Mukti, Salokya Mukti, Samipya Mukti et Sarshti Mukti. Alors, Sarupya Mukti, il y a une jolie forme pour Bhagwan, quand il y a une libération. Samipya, il reste toujours bien près de Bhagwan. Salokya Mukti, il reste au même planète de Bhagwan, et Sarshti Mukti, il a même l'opulence que Bhagwan. Alors ça, c'est ma libération qui, automatiquement, il vient pourquoi là? Il vient pour un yogi. Qui peut bouger un petit peu. Donc, commencer comme karmi, mais karmi, après, doucement, je ne bouge, je viens d'un niveau, je viens yogi. Mais plus vous bougez un petit peu plus devant, les là qui vous venez, les là, quand vous venez un bhakta. Un bhakta aussi, il a besoin de dharma. Il a besoin de dharma. Mais à part de dharma, il y a besoin aussi yoga. Il y a besoin gyan. Et il y a besoin aussi jap. Ça bhakti là, c'est un jap qu'il nous fait. Alors, un dévot, il y a besoin toujours 4 livres aussi. Ça 4 purushata, il s'en va dans sa 4 formes là. C'est clair? Alors, j'ai envie d'attirer l'attention que dharma, artha, kama, moksha, il y a un commencement de bhakti. Il y a une forme. Mais c'est vrai que les temps, il y a besoin de venir à un niveau côté dharma, gyan, nous gagnons aussi, nous disons, yoga, et aussi nous gagnons, nous, japa. Dès là, nous disons, comment dire, achar purushat là, nous convertir d'une façon fully spirituelle. Parce que pour dévot, c'est ça. Nous avons dit, nous faisons dharma, ça nous fait japa, ça nous fait yoga, ça nous fait tapasya, ça nous fait japa. Non. Alors, pour un dévot, il peut suivre ça. Ça 4 purushata, il peut convertir de ce niveau-là. Alors voilà un peu, qui me envie d'ajouter un petit ici. Je suis content. S'il y a une question, Prabhuji, il y a कुछ आपको बोलना है बताइए प्रभु. Hare Krishna. You want to add something? बोलिए, बताइए. लीजिए प्रभु, लीजिए. नहीं. ठीक है प्रभु, बताइए. बोलिए प्रभु. Usually, by hearing the narration of Kritu Maharaj, we can become great, increase our spiritual life, gain promotion to the heavenly planet, and contract contamination to the age of self. Ça n'est bien.
Comment nous sortir en Dieu et quand il fait une manifestation, Kali. il commence à manifester. Ça lui faisait tous les jours injection. Exactement. Il faisait injection. Nityam Bhagavata Seva. Il ne va pas faire injection là. Quand nous sortir, pas. Yeah. Nous perdons. Le immune system pas pour moi, c'est. Système. Allez. Thank you, Prabhu. Merci beaucoup. Prabhu, une petite question, quelque chose qu'on veut ajouter? Heavenly plan. Yes, Prabhu. Est-ce qu'il est spirituel? Bon, nous devons comprendre l'affaire que Heavenly Planets, il a un système qui est toujours matériel. Il matériel. Nous ne pouvons pas dire qu'il peut avoir Bhakti. Bhakti d'ailleurs existait dans différents niveaux. Si dans le monde matériel, nous avons Bhakti, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une planète qui est plus avancée que le monde matériel peut avoir Bhakti. Bhakti est there, mais seulement je peux avoir ça Shuddha Bhakti qui nous être humain capable de faire. Qui fait, nous peut dire ça parce que nous avons l'autre activité. Moi, nous, dans le monde matériel, vous trouvez beaucoup de dévots full-time devotees. They're doing bhakti full-time. Hare Krishna, on dit. They can do bhakti full-time. Mais un Devta Devi qui, parce que dans le Swarga, c'est qui? C'est la place que un Devta Devi restait. Ne pas vous oublier. Qui, quand on a Bhulo, c'est nous. Le mortal world, nous avons dit que nous venons, nous naissons, nous vieillissons, nous grandissons, nous malades, nous morts. Nous avons dit quand nous sommes Bhuvarlok, c'est la place que nous ghost spirits restés. Ghostly spirits. Bhuvarlok. Et là, nous avons Swaha. Om Bhut Bhuva Swaha. Swargalok, que nous Devta Devi restés. Et les Devta Devi, déjà, c'est les Vaishnavas. They are all serving Bhagavan Shri Krishna. Je peux danser à the tune of Bhagavan Shri Krishna. The Ekala, Ishvara c'est Krishna. Ours are Nritya. Je peux suivre Bhagavan Shri Krishna. Bhagavan je peux faire Nritya at the tune of Bhagavan Shri Krishna. Quand je suis au Bansuri, je peux danser à this tune. Peu importe qui Devta Devi qui est là. So they are all spiritual. They are all serving Bhagavan. Mais seulement, comment dire, je ne suis pas capable d'engager full-time de service pour Bhagavan. Full-time, je ne suis pas capable de faire Bhagavan Shri Krishna sous seva. Je peux faire de service, mais par exemple, avec moi, Indra, il a, il s'y pesait pour, et quoi, il s'y pesait pour make sure qu'il peut gagner l'appli, l'air. Et il s'y pesait aussi, he's the king of heaven, right? He's the king of heaven. Il s'y pesait pour take care de tout, Devta Devi. Et l'autre nom c'est Devesh. Devesh. Alors, Ish or Dev. Et l'autre nom Devesh c'est Bhagavan Shri Krishna. Mais si on prend une cause, ici, Devraj Indra. Devon ka Raja. He is the king of the Devta Devis. Mais nous trouvons dans plusieurs pasteurs qui, malgré Indra, il a une position comme ça, il aussi développe arrogance, il aussi Sumaya, il aussi finit oublier que Bhagavan Shri Krishna c'est qui. Et là, nous trouvons le pasteur de Indra Devta, quand il venait, il demande excuse, le pasteur de Govardhan Lila. C'était surtout Bhagavan, malgré qu'il connaît, qu'Indra il développe arrogance pour amener le droit chemin, le pasteur de Govardhan Lila. Alors Bhagavan Lila, tout le monde Devta Devi, je là éternellement pour servir Bhagavan. Mais seulement, même dans Shri Ramcharitmanas, Bari Bhaga, c'est Manush Tan Bhava. Bari Bhaga Manush Tan Bhava, Sur Durlabh Sab Grantha Hi Bhava. Sur Durlabh, Sur Vijayaman Devta Devi. Durlabh, je n'ai pas réussi à gagner ça à l'école. Ça Manush Janmana, je n'ai pas gagné. Et je suis envious. Je pense que si nous gagnons ça à l'école, il m'a dit que faire Bhagavan sur Bhakti, please. Alors, et na Bhakti, but then, pour eux, c'est beaucoup plus dans le sens du service. Alors, Swarga Lila qui fait, parce que Bhagavan, dans ce système, il est complet. Il fait tout d'une façon qui, tout, entité vivante qui est là, je monter dans un système d'évolution. Tu vas c'est là, 8 400 000 espèces, je finis jusqu'à ce niveau de être humain. Et quand je viens au niveau être humain, là, pour eux, c'est ce qu'on va faire Shuddha Bhakti. Quand je fais Shuddha Bhakti, maintenant, je suis capable à l'écoute Bhagavan. Et servir Bhagavan éternellement. Ban Devta Devi aussi, je ne suis pas éternel, je veux comprendre ça aussi. Parce que quand il y a pralay, quand Shivji fait ce tanda, il finit tout.
Et je tout rémerge de Bhagwan sur les corps. Oui. Mais quand on parle de paradis, d'abord, on a expliqué. C'est paradis simple, c'est heaven. Même, toute religion a un aspect de paradis. Mais il y a au-delà, parce que ça n'entend pas expliquer au-delà de ça. Et dans le bas, je l'arrête sur place, je dis, la même fini, peine plus que ça peine. Mais les gens qui, quand on va aller, Brahma Bhuvana Loka, Punaravartin Arjuna, Mam Upete to Konda, Punarjanana Vidyate. Ki jau da sa Bhuvan, da sa Chauda Bhuvan, the higher planets and the lower planets. Al Nulo Bhulo, higher planets and the Bhuva Soha, Tat Savitur Varendam, the Monte Laura, and then get Tapolog, Janalog, Siddhilog, and get Satyalog. You get the 7 planets up. 7 now, c'est nous au milieu. Il y a 6 now, après 7 en bas. Atal, Vital, Sutal, Talatal, Mahatal, Rasatal, Patal. Ça, Chauda Bhuvanna, il y a pas tout c'est quoi? C'est une place de côté de la naissance et de la mort. Alors, Brahma Bhuvana Loka, Punaravartin Arjuna. Punaravartan, Avartan veut dire vous faites une serre. Ou retourne, Punar, again, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Punarapi Janani, Jataresha. Ou pour rester toujours tout en rond. Mais c'est moi là, on va dire, moi, vous pouvez tout compter, Punarjanana Vitre. Mais c'est moi, c'est une soumet à moi, quand nous avons Bhagwan Shri Krishna, nous pouvons énamorer tout dans ça, cycle of birth and death là. Oui. Ça veut dire c'est une ban qui bad, ban qui il y a un nitya siddha, l'exemple de Srila Prabhupada, un nitya siddha devotees, that eternally liberated ça. Mais je viens faire service pour Bhagwan. Après je retourne pour Bhagwan. Il y a un eternally bad, that eternally bound souls. Et là, pour ça, et là, quand vous avez la chance pour associer avec Shuddha Bhakta, je réussis à monter, je gagne je réussis bouge de sa catégorie de. Je dirais éternellement, je finis de n'attacher ça, je conditionne, je ne sais pas pour sortir de ça. Mais qui ça n'a qui plus compassionné que Bhagwan, c'est un Shuddha Bhakta, un dévot. Je plus compassionné qu'ils sont capables même faire une façon de tirer ça, nitya bad. Nitya veut dire éternellement, bad veut dire attaché, une tasse. Mais à travers, pure devotees qui viennent voyager dans ce monde pour un petit temps, je viens propage du Saint-Nom de Bhagwan à travers une association. Ça veut dire que Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi. Un petit temps qui va associer avec ça, pure devotees là, ou capable de gagner sa libération saute depuis Nitya Bad, quand dans la catégorie que nous sommes capables de gagner libération. Nous sommes capables de sortir depuis sa cycle de birth and death. Ça veut dire même Swarga Prabhu, Bandita Devi, il y a sur l'aspect dévotion là-bas. Partout. Même comme au niveau en bas aussi. Il y a l'aspect. Comme la Sutal qui s'en amène là-bas, on a Bali Maharaj. Bali Maharaj peut toujours faire Bhagwan Vaman sous service. Mais il fait toujours faire. Et Bhagwan Vaman là-bas, il peut servir au Shuddha Bhakta. Bali Maharaj, il peut débouter la porte, il peut faire gardien. Alors l'aspect de Bhakti, il porte tout. Il porte tout. Mais c'est moi pour nous, Hare Krishna. Ça, l'aspect qui nous gagne, ça l'être humain, ça même c'est parmi Chaurasi la chronique que nous avons l'occasion de nous faire Shuddha Bhakti. C'est clair? Oui, bon. Oui. Dharma, c'est religion. Oui. Religion c'est religion Krishna. Dharmam tu sakshat bhavata pranitam. Dharma, c'est création de Bhagwan. Nous pas besoin de faire erreur en dharma et man-made religion. Il y a des affaires là. Tout le temps, nous faisons beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de man-made religions qui viennent, qui créent avec les temps de nous connaissons plusieurs religions qui viennent dans l'année de là, they're all man-made religions. Mais dharmam tu sakshat bhavata pranitam. C'est que Bhagwan, ce dharma qu'il crée. Quand on nous expliquait l'aspect de dharma, tout. N'importe quelle affaire qui nous prend, il y a un dharma. Nous pensons soleil, ce dharma c'est quoi? C'est pour donner nous l'éclairage. C'est quoi la lune, ce dharma? Il est pour donner nous, à quoi? À soi, quand nous restons dans la lune, qui nous sentit? Nous gagnons certaines quoi? Thandak. Nous sentis
The coolness of the moon is cool. Et la lune lui aussi donne the taste, the flavor de tout le fruit qui nous mange, de tout le légume qui nous mange. Ça c'est ce dharma. D'ici que ce dharma c'est quoi? Il donne nous sweetness. Est-ce que nous avons tiré ça l'aspect de sweetness là avec sugar? Non. Mais pareil, tout ça fait dans ce dharma, mais Dieu nous aussi dans le mana dharma. Manushya dharma. Et notre dharma c'est quoi? C'est que nous faisons servir Bhagwan. Jive sur le point Nitya Krishna Das, Krishna Nitya Das. Nous éternellement sommes serviteurs de Bhagwan. C'est ça notre dharma. Alors peu importe quelle religion du monde peut suivre, mais si l'on connaît qu'il y a un serviteur éternel de Bhagwan, là, il est on the right track. Mais s'il n'est pas réussi à comprendre ça, mais tout ce qu'il peut faire, c'est juste waste of time. Parce que pour créer la violence dans la société, pour créer la haine parmi différents types. Comment on va faire une haine communale? Mais this is not. Religion ne peut pas faire tout ça. Bhagwan, il crée un système que si tout le monde suit lui, quand je ne vois pas, jamais, il même critique n'importe qui, même religion aussi. Il dit si vous pouvez suivre lui, you'll come to Krishna consciousness. Si un bon hindou peut suivre au dharma comme on besoin, vous pouvez venir, vous pouvez que Krishna vienne. Il peut monter graduellement n'importe qui devta devi qui vous pouvez prier. Bhagwan Shri Krishna dit vous pouvez prier n'importe qui devta devi, vous pouvez prier moi, mais vous pouvez prier moi indirectement. Mais viens contre direct, doucement, mais qui devient un aspect, doucement, de monter. Après ça, que nous devons nous dire, peu importe qui sont là, qui dit la foi, dit non, il peut prier Bhagwan Shri Krishna même. Mais seulement, avec les temps, il peut gagner, c'est parce que la conscience peut commencer à se purifier, il peut commencer à monter. D'après sa conscience, il peut prier Bhagwan Shri Krishna. Mais seulement, Bhagwan dit qu'il a vidhi purvakam, il ne peut pas suivre the proper vidhi, the proper process is not followed. Mais que les temps, s'il est pas envie de faire sur la vie dévotionnelle, Krishna lui-même pour guider. Il va monter l'étape doucement, jusqu'à aller pour Krishna. À cette, peu importe qu'il y ait d'autres religions qui te suivent, si, je ne veux pas le dire, if you're a good Muslim, go and follow your dharma. But if you follow it properly, you'll become a devotee of Krishna. Les temps pour l'ibovini. Et il y a beaucoup de personnes qui ont créé une confusion, de dire que at the end, all religions, they want love of God. They accept l'autorité. Mais ça, developing that love for that God, ça, il prend les temps. Il faut dire où c'est l'intelligence. Beaucoup de fois, nous commençons à devenir, un peu trop fanatiques. Nous venons un peu trop kattar Hindu, kattar this, kattar that. But then what is that kattarta won't help you to go ahead. Il faut bloquer en place. Ou bien qu'on trouve tout, seeing Krishna everywhere and anywhere and always. Mais ça veut dire Krishna is there in everyone. That makes you, c'est ça qui fait la différence entre un Vaishnava avec une personne qui, comment dire, l'inscalé dans certaines man-made religions. Non, vous êtes sorti en dehors de ça. Respect for everyone, each and everyone. This is the real dharma. Dharma to sakshat bhavat karma. C'est ça le dharma que Bhagwan Shri Krishna donne. Les pas des gens qui nous restreignent parmi nous, nous pas ouvrir la porte pour l'autre. Non. Then you are not. Vous pouvez avoir le principe de religion. Religion, c'est pour tout. Il n'est pas juste pour un groupe de démons. Vous comprenez vous? So the answer is there. Vajrat Guru Srila Prabhupada ki, Granth Grant Srimad Bhagavatam ki, आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण।